C.H. Satish, lecturer in computer science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nanna University, Rajamahendravaram. Now we discuss about 3rd BSc, 5th semester, paper 5th A, subject Database Management System, DBMS. In this, our next topic is what is attribute, what are the types of attributes, and degree of relationship. Okay, what is attribute, what are the types of attributes, and degree of relationship. In the previous class we discussed about entity relationship model, building blocks of entity relationship model. What is entity, what are the types of entities? We discussed about it. First of all, entity relationship model, it describes the structure of the database and is associated to retrieval and updation transactions on the database. ER model is based on a view of a real world that consists of set of objects called entities and relationships among the entity sets, which are basically a group of similar objects. Okay, main component. First, the basic component of ER model is ER diagram. That means entity relationship diagram. Entity relationship diagram, it has visually represent data objects and relationships between them. Okay, entity relationship, building blocks of entity relationship diagram are entity, relationship, and attribute. What is entity? Entity is an entity is a real world object that can be easily identifiable. That means in this entity the information can be collected and stored. అంటే మొత్తం డేటాబేస్లో ఉన్న డేటా అనేది స్టోర్ అయ్యేది ఈ ఎంటిటీలోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఎంటిటీయే కలెక్ట్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అలాగే యాట్రిబ్యూట్స్. వాట్ ఈజ్ యాట్రిబ్యూట్స్? యాట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటిటీ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ప్రాపర్టీస్ని మనం యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాము. అండ్ రిలేషన్షిప్. వాట్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్? రిలేషన్షిప్ ఈజ్ an action which show how two entities share information in the database. Relationships are represented by diamond shaped box. Okay, రిలేషన్షిప్ అనేది ఒక యాక్షను, ఇది టూ ఎంటిటీస్ మధ్య ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంటిటీస్ని రెక్టాంగిల్లోను అండ్ యాట్రిబ్యూట్స్ని ఎలిప్స్ షేప్డ్లోను అండ్ రిలేషన్షిప్ని డైమండ్ షేప్లోను రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్లో. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్? టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్, దట్ ఈజ్ వీక్ ఎంటిటీ, స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ. వాట్ ఈజ్ వీక్ ఎంటిటీ? ఇట్ ఈజ్ వీక్ ఎంటిటీ ఈజ్ వన్ హూజ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఎంటిటీ. అంటే అనదర్ ఎంటిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది వీక్ ఎంటిటీ అనేది. దీనికి ప్రైమరీకి ఉండదు. an entity that does not has an attribute which may act as a primary key is called weak entity. ఒక ఎంటిటీ దాని ప్రైమరీ కీని బేస్ చేసుకుని వేరే ఎంటిటీని కాల్ చేస్తే ఆ కాల్ చేసిన ఎంటిటీని మనం వీక్ ఎంటిటీ అంటాము. ఏ వీక్ ఎంటిటీ ఇన్ ER diagram is represented as double outlined box. And strong entity. What is strong entity? Strong entity is one whose existence does not depends on other entity. Other entity మీద డిపెండ్ అవ్వదు. An entity that has an attribute which may act as a primary key is called strong entity.
ఓకే, ప్రైమరీకి ఉంటే స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీకి ఏదైనా ఎంటిటీకి ప్రైమరీకి ఉంటే ఆ ఎంటిటీని మనం స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటాము. స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ ఈజ్ వన్ హూజ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఎంటిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఓకే, దీనిని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? ఈఆర్ డయాగ్రామ్లో ఎంటిటీని ఏది స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీని ఒక సింగిల్ లైన్ అవుట్లైన్ బాక్స్ ఇన్ రెక్టాంగిల్లో చూపిస్తాము. ఓకే, ఎంటిటీస్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ అనేవి ఏంటి? ఎంటిటీ, రిలేషన్షిప్, యాట్రిబ్యూట్. అలాగే ఎంటిటీ టైప్స్ ఆర్ 2 types: strong entity, weak entity. Strong entity, it has no primary key, it can depend on another entity. Okay, weak entity means strong entity means it has primary key and it does not depend on another entity. Okay, next ఇది entities. నెక్స్ట్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ని తీసుకుంటే స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి రోల్ నెంబరు, నేము, క్లాసు, జెండర్ ఇలా తీసుకుంటే రోల్ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీ కీ కలిగి ఉంటుంది, ప్రైమరీ కీ అవుతుంది. కాబట్టి దీంట్లో ప్రైమరీ కీ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అవుతుంది. అలా అదే వీక్ ఎంటిటీ అయితే వేరే ఎంటిటీ మీద ఏమైనా డిపెండ్ అయితే దానికి ప్రైమరీ కీ అంటూ ఉండదు, వేరే ఎంటిటీ యొక్క ప్రైమరీ కీ ద్వారా దీన్ని కాల్ చేస్తాము. ఓకే, ఇది స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ, వీక్ ఎంటిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన క్లాస్కి వస్తే నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ యాట్రిబ్యూట్? ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ యాట్రిబ్యూట్. యాట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటిటీ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ప్రాపర్టీస్ని మనం యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాము. దట్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ షేప్డ్ బాక్స్. షేప్డ్ బాక్స్లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, every elliptic figure represents one attribute and is directly connected to its entity. Every elliptic figure అంటే every attribute కూడా ఒక ఎంటిటీతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ attributes types. Attributes are 6 types. That is simple attribute, composite attribute, simple valued attribute, multi-valued attribute, stored attribute, derived attribute. Okay, simple attribute, composite attribute, single valued attribute, multi-valued attribute, stored attribute, derived attribute. Okay, first simple attribute. An attribute that consists of a single atomic value, it cannot be further subdivided. Okay, ఒక attribute సింగిల్ ఆటమిక్ వాల్యూని కలిగి ఉండి ఎనదర్ attribute మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉంటే ఆ attributeని మనం సింపుల్ attribute అంటాము. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్, శాలరీ. Okay, an attribute that consists of a single atomic value, it cannot be further subdivided cannot be further subdivided కింద యాడ్ అవ్వదు. అంటే ఇప్పుడు ఏజ్ ఉంది, ఏజ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంది, ఏజ్ని మనం డివైడ్ చేయలేం. ఓకే, శాలరీ ఉన్నది, శాలరీని కూడా డివైడ్ చేయలేం. సో ఇలాంటి యాట్రిబ్యూట్స్ని మనం సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాము. ఒకే వాల్యూని కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్. యాన్ attribute that can be further divided into subparts or components. అంటే ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఫర్దర్గా డివైడ్ అయితే అంటే సబ్పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయితే దాన్ని మనం కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాము. అంటే an attribute that can be further divided into subparts or components is called as composite attribute. The address attribute can be composed of components like house number, street number, area, city, pin code and so on. The graphical symbol of composite attribute is, చూడండి అక్కడ స్క్రీన్ మీద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఒక అట్రిబ్యూట్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయితే
నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యి నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ కాంపోనెంట్స్ కింద అంటే సబ్ యాట్రిబ్యూట్స్ కింద డివైడ్ అయితే దాన్ని కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాము. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్రస్ అనే యాట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటే ఆ అడ్రస్ అనేది హౌస్ నెంబరు, స్ట్రీట్ నెంబరు, ఏరియా, సిటీ, పిన్ కోడ్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యి ఉండి నెంబర్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని అడ్రస్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాము. నెక్స్ట్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్. Single valued attribute means a single valued attribute can have only a single value. For example, a person can have only one date of birth, age, etc. Okay, it can be simple or composite attribute Okay, that is the date of birth is composite attribute where age is a simple attribute. Okay, but both are single valued attributes. The graphical symbol of single valued attribute is ఓకే. ఇప్పుడు సపోజ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఒక యాట్రిబ్యూట్కి సింగిల్ వాల్యూ ఒకే వాల్యూ కలిగి ఉంటే ఆ యాట్రిబ్యూట్ని సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాము. సపోజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఏజ్ తీసుకుంటే అవి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఎవరికైనా ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే, ఏజ్ అనేది కూడా ఒక వాల్యూయే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా మనకి సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అవుతాయి. బట్ ఇట్ కెన్ బి సింపుల్ ఆర్ కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్స్. ఇవి ఏంటి? సింపుల్, ఏజ్ అనేది సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్. ఎందుకంటే దట్ ఈజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ వేర్ ఏజ్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో డే, మంత్, ఇయర్ కింద డివైడ్ అవుతాయి కాబట్టి కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్. ఏజ్ అనేది సింగిల్ వాల్యూడ్ అండ్ సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్. ఈ రెండు అయినా కానీ దీనికి ఒకే వాల్యూని కలిగి ఉంటాయి, సింగిల్ వాల్యూస్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం. బట్ బోత్ ఆర్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్. నెక్స్ట్ ది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూడండి. సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ యాజ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ సింగిల్ ఎలిప్స్లో చూపిస్తాము. కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ యాజ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఒక ఎలిప్స్ తీసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ దానికి కనెక్ట్ అయినట్టు చూపించాం. చూడండి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషను. నెక్స్ట్ మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్. మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ values. For example, a person may have multiple phone numbers, multiple degrees, multiple email IDs, etc. The graphical symbol of multiple valued attributes are double ellipted shape. Okay, అంటే మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని కలిగి ఉంటాయి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూసుకుంటే కనుక ఏ పర్సన్ మే హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఫోన్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఒక పర్సన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోన్ నెంబర్స్ని కలిగి ఉంటాడు. నెంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ని అంటే బీఎస్సీ, ఎంఏ, ఎంకామ్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ని కలిగి ఉంటాడు. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ని కూడా మల్టిపుల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ని కలిగి ఉంటాడు కాబట్టి ఈ మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాము. ఓకే, that is called as multi-valued attribute. Next, stored attribute. Stored attribute means an attribute that supplies a value to the related attribute. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఇప్పుడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని బేస్ చేసుకుని ఏజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో an attribute that supplies a value to the related attribute. ఓకే, అంటే ఏజ్ అనేది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఏజ్కి ఒక రిలేటెడ్ యాట్రిబ్యూట్ అయ్యి దానికి ఒక వాల్యూని ఇస్తుంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది. సో జనరల్లీ యాట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్స్. దేర్ వాల్యూస్ ఆర్ స్టోర్డ్ అండ్ యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతాయి. దాన్ని మనం ఎంటర్ చేయం, ఏజ్ అనేది ఎంటర్ చేయం. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఏజ్ అనేది మనకి స్టోర్ అవుతుంది. సో దీన్ని స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాము. General attributes are stored attributes. Their values are stored and accessed from the database నుంచి యాక్సెస్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ derived attributes means వేరే attribute మీద డిపెండ్ అయ్యే attributes. An attribute that's value is derived from stored attribute మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, derived అయి ఉంటుంది. స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ నుంచి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ అనేది తీసుకుంటే
ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి డిరైవ్ చేయబడుతుంది, అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి వస్తుంది ఏజ్ అనేది. ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్కి మనం చూడండి దీంట్లో సింబల్ ఎలిప్స్లోనే మనం డాట్స్లో చూపిస్తాము. అదే మనకి దీనికి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్కి మామూలుగానే ఎలిప్స్లో చూపిస్తాము. ఇది డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్కి మనం డాట్స్లో ఎలిప్స్ని చూపిస్తాము. ఇది అట్రిబ్యూట్స్. Attributes are characteristics or properties of an entity that are represented by means of elliptic shape. Okay, అంటే attributes అనేవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంటిటీ యొక్క ప్రాపర్టీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి 6 టైప్స్: సింపుల్ అట్రిబ్యూట్, కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్, సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్, మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్, స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్, డెరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్. సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ అనేది ఒక సింగిల్ ఆటమిక్ వాల్యూని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, an attribute that consists of a single atomic value, that attribute is called as simple attribute. It cannot be further subdivided. Next, this graphical representation is single ellipted shape. Next, composite attribute, an attribute that can be further divided into subparts or sub components. It is called as composite attribute. Composite attribute example are address. Address is subdivided into house number, street number, area, city, pin code, and so on. Okay, this attribute is called as composite attribute. Composite attribute అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. సింగిల్ ఆటమిక్ వాల్యూని కలిగి ఉంటే సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ అంటాము. నెక్స్ట్, సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్. సింగిల్ వాల్యూడ్ అంటే ఒకే వాల్యూని కలిగి ఉంటే అది సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అంటాము. దీనికి మనం ఇది ఎయిదర్ సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్. సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు లేదా కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ ఏజ్ కానీ తీసుకుంటే అది సింగిల్ వాల్యూస్నే తీసుకుంటాయి. బట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్, డే, మంత్, ఇయర్ కింద డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఏజ్ అనేది సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ సింపుల్ అట్రిబ్యూట్. సో దీస్ టూ ఆర్ బోత్ ఆర్ సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ యాజ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ని సింగిల్ ఎలిప్టెడ్ షేప్లో చూపిస్తాము. కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్ యాజ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ని ఎలిప్స్ని సబ్డివైడెడ్గా చూపిస్తాము సబ్ పార్ట్స్ కింద, సబ్ అట్రిబ్యూట్స్ కింద. మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫోన్ నెంబర్స్, ఈమెయిల్ ఐడీస్, మల్టిపుల్ డిగ్రీస్ ఇవన్నీ కూడా అవుతాయి. ఈ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి డబుల్ ఎలిప్టెడ్ షేప్లో చూపిస్తాము. సో ఇట్ కెన్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ డబుల్ ఎలిప్టెడ్ షేప్. నెక్స్ట్, స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ మీన్స్ an attribute that supplies a value to the related attribute. ఓకే, ఒక అట్రిబ్యూట్ దీనికి రిలేటెడ్ అయిన అట్రిబ్యూట్కి ఒక వాల్యూని సప్లై చేస్తే దట్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఏజ్ అనే అట్రిబ్యూట్కి వాల్యూని సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్, డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్, ఒక అట్రిబ్యూట్ దట్స్ వాల్యూ ఇస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ నుంచి డిరైవ్ చేయబడిన అట్రిబ్యూట్ని మనం డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ అంటాము. దట్ మీన్స్ స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ నుంచి ఒక వాల్యూని తీసుకుంటే ఆ అట్రిబ్యూట్ని మనం డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ అంటాము. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్. its value is derived from the stored attribute date of birth. Okay, the graphical representation of the derived attribute is dotted ellipse. This is the attribute and types of attributes. Next, relationship and degree of relationship. The association among entities is called relationship. Relationship means
the association among entities, that means it can related to it can share it to information into two entities మధ్య ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసేదాన్నే మనం రిలేషన్షిప్ అంటాము. ద అసోసియేషన్ అమాంగ్ టూ ఎంటిటీస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ రిలేషన్షిప్. ఏ స్టూడెంట్ ఎన్రోల్స్ ఇన్ ఏ కోర్స్, ఒక స్టూడెంట్ ఒక కోర్స్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి. హియర్ స్టూడెంట్ అండ్ కోర్స్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ అండ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దమ్ ఈజ్ ఎన్రోల్స్. ఓకే, స్టూడెంట్ అన్నవాడు ఒక కోర్స్ని ఎంచుకున్నాడు, ఒక కోర్స్ని తీసుకుంటున్నాడు. కోర్స్ అనేది ఒక ఎంటిటీ, స్టూడెంట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ అనుకుంటే అది ఒక రిలేషన్షిప్ అవుతుంది. స్టూడెంట్ ఎన్రోల్మెంట్ అనేది రిలేషన్షిప్ అవుతుంది. అండ్ కోర్స్ అనేది ఒక ఎంటిటీ, స్టూడెంట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఏ స్టూడెంట్ ఎన్రోల్స్ ఇన్ ఏ కోర్స్, హియర్ స్టూడెంట్ అండ్ కోర్స్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ అండ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దమ్ ఈజ్ ఎన్రోల్మెంట్ అనేది రిలేషన్షిప్. డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. నెక్స్ట్, degree of relationship. The degree of a relationship is the number of entities associated with the relationship. The degree of a relationship is also called as cardinality. అంటే ఒక ఎంటిటీ ఎన్ని అసోసియేటెడ్ ఎంటిటీస్తో రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉందో ఆ రిలేషన్షిప్నే మనం డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అంటాము. ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద రిలేషన్షిప్. ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కార్డినాలిటీ. ఓకే, ఈ డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి 4 టైప్స్లో ఉంటాయి. 1-to-1 రిలేషన్షిప్, 1-to-many రిలేషన్షిప్, many-to-one రిలేషన్షిప్ అండ్ many-to-many రిలేషన్షిప్. 1-to-1 రిలేషన్షిప్, 1-to-many relationship, many-to-one relationship, many-to-many relationship. First, 1-to-1 relationship. Only one entity of the first set is related to only one entity of the second set is called as 1-to-1 relationship. That means ఒక ఎంటిటీ అనదర్ ఎంటిటీ ఒకే ఎంటిటీ తోటి రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉంటే దాన్ని 1-to-1 రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, టీచర్ టీచర్స్ ఏ స్టూడెంట్. ఓన్లీ వన్ టీచర్ ఈజ్ టీచింగ్ ఓన్లీ వన్ స్టూడెంట్. ఇక్కడ టీచర్ టీచర్స్ ఏ స్టూడెంట్ అంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఒక టీచరే టీచ్ చేస్తే అది 1-to-1 రిలేషన్షిప్. ఓకే, చెప్పాం కదా. హోమ్ ట్యూషన్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఏంటి, సింగిల్ స్టూడెంట్కి టీచర్ వచ్చి సింగిల్ స్టూడెంట్కి టీచ్ చేస్తాడు. సో టీచర్ టీచర్స్ ఒకే స్టూడెంట్కి టీచ్ చేస్తే దాన్ని మనం 1-to-1 రిలేషన్షిప్ అంటాము. నెక్స్ట్, 1-to-many రిలేషన్షిప్. ఓన్లీ వన్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సెట్. ఒక ఎంటిటీ ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న ఒక ఎంటిటీ మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్తో సెకండ్ సెట్లో ఉన్న మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ తోటి రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉంటే దాన్ని 1-to-many రిలేషన్షిప్ అంటాము. ఏ టీచర్ టీచర్స్ స్టూడెంట్స్, ఓన్లీ వన్ టీచర్ ఈజ్ టీచింగ్ మెనీ స్టూడెంట్స్. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సెట్. దట్ మీన్స్ ఏ టీచర్ టీచర్స్ స్టూడెంట్స్, ఓన్లీ వన్ టీచర్ ఈజ్ టీచింగ్ మెనీ స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ మన క్లాస్ రూమ్ తీసుకుంటే క్లాస్ రూమ్లో ఒకే టీచర్ ఉంటాడు, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి టీచింగ్ చేస్తారు. సో టీచర్ టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ 1-to-many రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉంటారు. టీచర్ అన్నవాడు ఒకడు, స్టూడెంట్స్ అన్నవాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, సో మెనీ స్టూడెంట్స్. టీచర్ టీచర్స్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ చూసి దీంట్లో మీకు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది చూపించాం చూడండి. దీంట్లో టీచర్ టీచర్స్ స్టూడెంట్ 1-to-1 రిలేషన్షిప్, నెక్స్ట్ టీచర్ టీచర్స్ స్టూడెంట్ 1-to-many రిలేషన్షిప్, నెక్స్ట్ many-to-one రిలేషన్షిప్. many-to-one రిలేషన్షిప్ మీన్స్ మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ వన్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ద సెకండ్ సెట్. మల్టిపుల్ entities of the first set are related to only one entity of the second set. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఒకే స్టూడెంట్కి టీచ్ చేస్తే దాన్ని
మనం మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్లోకి తీసుకుంటాం. అంటే సపోజ్ హోమ్ ట్యూషన్ పెట్టించుకుంటారు కొంతమంది. అదేంటి, ఒక స్టూడెంటు నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అని, కెమిస్ట్రీ అని ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్కి ఏ సబ్జెక్ట్కి ఆ టీచర్ వచ్చి చెప్పించుకుంటూ ఉంటారు, అదే టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని మనం ఏంటి మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్ కింద తీసుకోవచ్చు. అంటే మెనీ టీచర్స్ టు ఓన్లీ వన్ స్టూడెంట్. ఓకే, మెనీ టీచర్స్ టు వన్ స్టూడెంట్, టీచర్ స్టూడెంట్. దీనికి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూడండి. టీచర్ ఒక ఎంటిటీ, స్టూడెంట్ ఒక ఎంటిటీ, టీచర్స్ అనేది రిలేషన్షిప్. నెక్స్ట్ M1 అంటే మెనీ, ఫస్ట్ది M తర్వాత 1, మెనీ టు 1. నెక్స్ట్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్స్. మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సెట్. మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు multiple entities of the second set. Example, teachers teach students. Many teachers are teaching many students. Okay, number of teachers, number of students ki టీచ్ చేస్తే దాన్ని మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్గా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు టీచర్ తీసుకున్నాము, టీచర్స్ అనేది రిలేషన్షిప్. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ అన్నవాడు ఎంటిటీ. నెక్స్ట్ M అనేది మెనీ టు మెనీ అంటే టీచర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఇలా డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ని మనం చెప్తాము. వాట్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్? రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ద related the two entities associated among two entities. It can share the information to two entities. That is called as relationship. Next, a student enrolls in a course. Here student and course are two different entities and the relationship between them is enrolls. Okay, enrollment అనేది relationship, student to course అనేది entities. Degree of relationship. What is degree of relationship? The degree of relationship is the number of entities associated with the relationship. ఒక ఎంటిటీకి ఎన్ని ఎంటిటీస్తో అసోసియేట్ అయ్యి ఉందో దాన్నే మనం డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అంటాము. దీన్నే కార్డినాలిటీ అని కూడా అంటాము. ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కార్డినాలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ 4 relationships: one to one relationship, one to many relationship, many to one relationship and many to many relationship. One to one relationship. First, one to one relationship, only one entity of the first set is related to only one entity of the second set is called as one to one relationship. Teacher teaches a student. For example, teacher teaches a student. That means one teacher is teaching to only one student. Only one teacher is teaching only one student. Okay, ఇక్కడ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో టీచర్ ఎంటిటీ, స్టూడెంట్ ఎంటిటీ, రిలేషన్షిప్ టీచర్స్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ యారోకీస్ చూసుకోండి. 1 to 1, వన్ టీచరు, వన్ స్టూడెంట్. నెక్స్ట్ 1 to many రిలేషన్షిప్లో ఓన్లీ వన్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ ఏ సెకండ్ సెట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ టీచర్ టీచర్స్ ఏ స్టూడెంట్స్. వన్ టీచర్, ఓన్లీ వన్ టీచర్ ఈజ్ టీచింగ్ మెనీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే ఒక టీచరు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేస్తే అది 1 to many రిలేషన్షిప్గా తీసుకున్నాము. ఓకే, టీచర్ అనేది ఎంటిటీ, స్టూడెంట్ అనేది ఎంటిటీ, టీచర్స్ అనేది రిలేషన్షిప్, 1 many. నెక్స్ట్ మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్. మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ ఏ ఫస్ట్ సెట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ వన్ సెట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సెట్. ఎగ్జాంపుల్, టీచర్స్ టీచ్ ఏ స్టూడెంట్. మెనీ టీచర్స్ ఆర్ టీచింగ్ ఓన్లీ వన్ స్టూడెంట్. ఓకే, ఒక స్టూడెంట్కి నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ టీచ్ చేస్తే అది మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్గా తీసుకున్నాము. టీచర్, స్టూడెంట్ ఎంటిటీస్, టీచర్స్ అనేది రిలేషన్షిప్, మెనీ టు వన్, M1 రిలేషన్షిప్. ఓకే, అది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అనేది మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెట్
ఆర్ రిలేటెడ్ టు మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సెట్. ఓకే, ఒక సెట్లో ఉన్న మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్, ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ సెకండ్ సెట్లో ఉన్న మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ తోటి రిలేటెడ్ అయి ఉంటే దట్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. టీచర్స్ టీచ్ స్టూడెంట్స్, many teachers are teach students, that means many teachers are teaching many students. Okay, teacher many to many. Okay, ఇది degree of relationship. Degree of relationship. First attribute and relationship. Attributes are characteristics or properties of an entity that are represented by ఎలిప్స్ షేప్డ్. ఓకే, యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఎంటిటీ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ని మనం యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాము. ఓకే, యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఎవ్రీ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఎవ్రీ ఎలిప్టెడ్ ఫిగర్, దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ యాట్రిబ్యూట్ రిప్రజెంట్స్ వన్ యాట్రిబ్యూట్. ఎవ్రీ ఎలిప్టెడ్ ఫిగర్ రిప్రజెంట్స్ వన్ యాట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ఇట్స్ ఎంటిటీ. ఇది డైరెక్ట్గా ఎంటిటీతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. యాట్రిబ్యూట్స్ హ్యావ్ different types, many types that have simple attribute, composite attribute, single valued attribute, multi valued attribute, stored attribute, derived attribute. Simple attribute, composite attribute, single valued attribute, multi valued attribute, stored attribute, derived attribute. Simple attribute, an attribute that consists of a single atomic value, that is called as simple attribute. ఒక attribute సింగిల్ ఆటమిక్ వాల్యూని కలిగి ఉంటే దాన్ని సింపుల్ attribute అంటాము. ఇట్ కెనాట్ బి ఫర్దర్ సబ్ డివైడెడ్. ఇది డివైడ్ అయ్యి ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ తీసుకున్నా, శాలరీ తీసుకున్నా దాన్ని మనం సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్గా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఏజ్ని మనం వేరే యాట్రిబ్యూట్స్ కింద డివైడ్ చేయలేము కాబట్టి శాలరీని కూడా. నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్, an attribute that can be further divided into subparts or components is called as composite attribute. ఒక యాట్రిబ్యూట్ సబ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉంటే దట్ యాట్రిబ్యూట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్. కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్కి ఎగ్జాంపుల్ అడ్రస్ని తీసుకుంటే అడ్రస్ని హౌస్ నెంబరు, స్ట్రీట్ నెంబరు, నెక్స్ట్ ఏరియా, సిటీ, పిన్ కోడ్, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి అడ్రస్ని కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ని సింగిల్ ఎలిప్టెడ్ ఫిగర్ తోటి చూపిస్తాము. అదే మల్టిపుల్ కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్స్ని ఒక సింగిల్ ఎలిప్టెడ్ ఫిగర్ తోటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిప్టెడ్ ఫిగర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్, ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఒకే వాల్యూని కలిగి ఉంటే ఆ యాట్రిబ్యూట్ని సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాము. ఓకే, సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్కి సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఏజ్ తీసుకుంటే రెండు కూడా సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్సే. బట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్, ఏజ్ అనేది సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్. ఏజ్ అనేది సబ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయలేము. సో సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది డేస్, మంత్స్, ఇయర్స్ కింద డివైడ్ చేయగలం కాబట్టి ఇది కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్గా ఉంటుంది. దీనికి ఎలిప్షన్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి మన డయాగ్రామ్స్ చూడండి. సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ యాజ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్, కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ యాజ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్ మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్, ఒక యాట్రిబ్యూట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని కలిగి ఉంటే దాన్ని మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాము. మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. For example, a person may have multiple phone numbers, multiple degrees, multiple email IDs, etc. The graphical symbol of multi-valued attributes is double ellipted shape. Next, stored attribute. Stored attribute means an attribute that supplies a value to the related attribute. That means ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఎనదర్ యాట్రిబ్యూట్కి వాల్యూని సప్లై చేస్తే దట్ యాట్రిబ్యూట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఏజ్ అనే యాట్రిబ్యూట్కి వాల్యూని సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనే యాట్రిబ్యూట్ని స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాము. జనరల్లీ యాట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్స్. దేర్ వాల్యూస్ ఆర్ స్టోర్డ్ అండ్ యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. ఓకే, డేటాబేస్ నుంచి స్టోర్ చేయబడతాయి, యాక్సెస్ చేయబడతాయి. Next, derived attribute, an attribute that's value is
derived from stored attribute. Stored attribute నుంచి derive చేయబడిన attribute ని derived attribute అంటాము. అంటే సపోజ్ ఏజ్ అనేది derived attribute అనుకుంటే దీంట్లో ఏజ్ అనే వాల్యూ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనే వాల్యూ నుంచి స్టోర్డ్ అట్రిబ్యూట్ నుంచి వాల్యూని డెరైవ్ చేయబడుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ ఈజ్ derived attributes, its value is derived from the stored attribute date of birth. Next, graphical representation of stored attributes are dotted elliptic shape. Okay, derived attribute. Next, what is relationship? Relationship is the association among entities are called as relationship. That means it can share the information into two entities. A student enrolls in a course. It is a one line. Then here student and course are entities and are the different entities, and the relationship between them is enrolls. Okay, student enrolls. Degree of relationship. Degree of relationship is the number of entities associated with the relationship. ఒక ఎంటిటీ ఎన్ని ఎంటిటీస్ తోటి అసోసియేట్ అయ్యి ఉందో దాన్నే మనం డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అంటాము. దీన్నే కార్డినాలిటీ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ద డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కార్డినాలిటీ. నెక్స్ట్, what are the types of degree of relationships? That relationships are, degree of relationships are one to one relationship, one to many relationship, many to one relationship, many to many relationship. One to one relationship, only one entity of the first set is related to only one entity of the second set is called as one to one relationship. That means ఒక ఎంటిటీ ఒక ఎంటిటీ తోటి అనదర్ ఎంటిటీ తోటి రిలేటెడ్ అయి ఉంటే దట్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్. టీచర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్ టీచర్స్ ఏ స్టూడెంట్ అంటే ఓన్లీ వన్ టీచర్ ఈజ్ టీచింగ్ ఓన్లీ వన్ స్టూడెంట్. అంటే ఒక టీచర్ ఒక స్టూడెంట్కే టీచ్ చేస్తే ఆ రిలేషన్షిప్ ఏంటి, ఒకటి ఓన్లీ వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్ అంటాము. ఓన్లీ వన్ టీచర్ ఈజ్ టీచింగ్ ఓన్లీ వన్ స్టూడెంట్. నెక్స్ట్, వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. Only one entity of the first set is related to multiple entities of the second set. That means a teacher teaches students అంటే ఓన్లీ వన్ ఎంటిటీ, ఒక ఎంటిటీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్తో రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉంటే దట్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. ఏ టీచర్ టీచర్స్ స్టూడెంట్స్, ఓన్లీ వన్ టీచర్ ఈజ్ టీచింగ్ మెనీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, టీచర్ ఎంటిటీ, స్టూడెంట్ అనేది ఎంటిటీ, టీచర్స్ అనేది రిలేషన్షిప్. వన్ టు మెనీ అంటే టీచర్ దగ్గర వన్, స్టూడెంట్ దగ్గర మెనీ టు, వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. సేమ్ many to one relationship. Multiple entities of the first set are related to only one entity of the second set. That relationship is called as many to one relationship. Multiple entities of the first set are related to only one set of the second set. That means మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ ఒకే ఎంటిటీ తోటి రిలేటెడ్ అయి ఉంటే, అసోసియేట్ అయితే ఆ రిలేషన్షిప్ని మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్స్ టీచ్ ఏ స్టూడెంట్. ఓకే, మెనీ టీచర్స్ ఆర్ టీచింగ్ ఓన్లీ వన్ స్టూడెంట్. మెనీ టీచర్స్ ఆర్ టీచింగ్ ఓన్లీ వన్ స్టూడెంట్. దట్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ కాల్డ్ as మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, టీచర్ ఎంటిటీ, మెనీ టీచర్స్, టీచర్ అనేది ఎంటిటీ తీసుకుంటే, టీచర్స్ అనేది రిలేషన్షిప్ తీసుకుంటే, స్టూడెంట్ అనేది ఎంటిటీ తీసుకుంటే, మన టీచర్స్ దగ్గర ఎం తీసుకున్నాము, అలాగే స్టూడెంట్ దగ్గర వన్ తీసుకున్నాము. మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్. నెక్స్ట్, మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ multiple entities of the first set are related to multiple entities of the second set. That means multiple entities are related to multiple entities. అంటే that means multiple entities అంటే number of entities another number of entities తోటి రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉంటే మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్స్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్స్ టీచ్ స్టూడెంట్స్. దట్ మీన్స్ టీచర్స్ టీచ్ స్టూడెంట్స్. మెనీ టీచర్స్ ఆర్ టీచింగ్ మెనీ స్టూడెంట్స్. దట్ మీన్స్
టీచర్ ఎంటిటీ తీసుకుంటే, స్టూడెంట్ని ఒక ఎంటిటీ కింద తీసుకుంటే, టీచర్స్ అనేది రిలేషన్షిప్ తీసుకుంటే టీచర్ దగ్గర ఎం ఉంటుంది, స్టూడెంట్ దగ్గర ఎం ఉంటుంది. ఇది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ degree of relationships. Degree of relationships are 4 types: one to one relationship, one to many relationship, many to one relationships, many to many relationships. ఓకే, ఇది సేమ్. అలాగే మనం కోర్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, సపోజ్ స్టూడెంట్ ఎన్రోల్ కోర్స్ అనేది రిలేషన్షిప్ అని తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు దీన్నే మనం డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ చూపిస్తే, స్టూడెంట్ ఎన్రోల్స్ కోర్స్ అనేది ఒకటి, స్టూడెంట్ అనేది ఒకటి, 1 to 1 రిలేషన్షిప్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్స్ కోర్సెస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ తీసుకుంటే ఎన్రోల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్. సో దట్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ 1 to many రిలేషన్షిప్. అలాగే స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్ a single course. Student enrolls single course. That relationship is called as many to one relationships. Students enrolls courses. That relationship is called as many to many relationships. Okay, teachers teach students. Many teachers are teaching many students. That means many teachers are teaching many students. Number of teachers, number of students తోటి టీచ్ చేస్తే దాన్ని మెనీ టు మెనీ కింద తీసుకోవచ్చు. టీచర్ అనేది ఒక ఎంటిటీ, స్టూడెంట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ, అండ్ మధ్యలో టీచర్స్ అనేది రిలేషన్షిప్ తీసుకుంటే టీచర్ దగ్గర ఎమ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఎమ్ తీసుకున్నాము. ఇది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. సో ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే, వాట్ ఈజ్ అట్రిబ్యూట్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్, వాట్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్, explain the degree of relationships, that means types of relationships. Okay, next class we have discussed about generalization, specialization and aggregation and composition. These topics are discussed to next class. Okay, today now we discussed only attributes, attribute types, relationships types or degree of relationship. Okay, ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే ఈ యూనిట్లో మనకైంది ఎంటిటీ మోడల్. what is a entity model, what are the how to represent the entity model, what are the components of it entity model, and what are the building blocks of entity models, what is entity, what are the types of entity, what is attribute, what are the types of attributes, what is relationship, what are the types of attributes or degree of relationship. That is our class. Okay.